So far we have discussed minimum 3 units, beginning with the reproduction unit and then strategies, that is the microbes chapter, early method strategies chapter, ಆನಂತರ biotechnological unit. ಈ 3 ಯೂನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್, the last unit in biology of second year prescribed NCERT, that is ecology. What do you mean by ecology? Ecology, ecology. Yes. Are you living? ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಏಬೋಡಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕಾಲಜಿ. ಎಸ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬೋಟಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕಾಲಜಿ. ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಇದ್ದೀರಿ? ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರಿಸರ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾತಾವರಣ? ನೇಚರ್. ಹಂಗಾರೆ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಸರ್ಗ. ನಿಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಏನೀಗ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಐದರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಏಬೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಿ ಆರ್ ಒನ್ another by directly or indirectly we are interacting with themselves to produce a particular thing. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ದೀಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಟು ನೋ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾರೆ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ವಾಟರ್, ಏರ್, ಸಾಯಿಲ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸಾಯಿಲ್, ಏರ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬೋಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬೋಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ aquatic or maybe a terrestrial ecosystem that varies from a mountain region to the desert, or to the forest to grassland, or an aquatic which is having the lentic or lotic sources, or the freshwater or marine water sources, or like the coral leaves which is at the base or maybe the surface areas of the edges plants. So likewise there are the varieties of habitats which supports the life. These varieties which are existing in the globe or on earth, that is a diversified contents, right? But here the thing we should know about these all forms, andre we should study the chapter called ecosystem. But in this system what we have seen, the biotic and abiotic interaction, idru ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ we should still see the organism and populations all together. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಅಂದರೆ we should see the chapter called biodiversity. What is biodiversity? The unit 1 and the first chapter where we have seen the biodiversity in the first unit of first PU, the diversity in living organisms, and the first chapter the living world, second chapter biological classification, plant kingdom, the animal kingdom. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. That is all about the biodiversity only. We have started with the biodiversity, we are ending with the biodiversity. We are living in that diversity. Alva? Okay, what is biodiversity then? Sum total of species is nothing but biodiversity. Astana? What is biodiversity? It is the sum total of species which are present in an ecosystem. That is all biodiversity. Agare, have you seen the diversifications as beginning with the prokaryote to the huge gigantic eukaryotic organisms, single cell to the multicellular? As we can just look at our surroundings, we can notify minimum
ಹೌ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತವೆ, ಆದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೌಂಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಅಮ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ನೀವೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದಿರಿ? ಒಂದು 10 ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ 10? ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಗೆ ಈಗ ಈ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ನೀವಿರೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿನ್ರಿ, ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಗಿಳಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ 10 ಶೋರ್, 20, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ 20. 20 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ರೌವಲ್ಲೇ 2 ಥರ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಾದಲ್ಲಿ 2 ಥರ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾರಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 10 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್. ಈಗಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಂದಿನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 15 ವೆರೈಟೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಮಿನಿಮಮ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ವೆರೈಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 and 30+ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಗ್ಲೋಬ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆ್ಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಆ್ಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಸ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10 ಥರದ ಇರುವೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರಿ ಇರುವೆ, ಬಿಳಿ ಇರುವೆ, ಕೆಂಜಿರುವೆ, ಗೊದ್ದ, ನೊಣ ಅನ್ಕತ್ತ. ಹಾಂ, ಗೊದ್ದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರಿ ಗೊದ್ದ, ಕೆಂಪು ಗೊದ್ದ, ಸಣ್ಣ ಗೊದ್ದ, ದೊಡ್ಡ ಗೊದ್ದ, ಹಾಂ, ನಸೆ ಇರುವೆ, ಏನಾರ ಹೇಳಿ ಒಂದು 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 20,000 ಆ್ಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಂಜಿರುವೆ ಚಟ್ನಿ ಯಾರು ತಿಂತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್. ಬರೀ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಒಂದು 3 ಥರದ ಕಲರ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ವೈಟು, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಪಲು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಶೇಡೆಡ್ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್, ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಫ್ಲವರೇ ಕಲರ್ ಚೇಂಜು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ಕಿಡ್ಸು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಪ್ಪ? ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ MSc ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಅರೌಂಡ್ ನನಗೆ ಒಂದು 180 ಸಿಕ್ಕವಷ್ಟೇ. ನಿನಗೆ 20,000 ಸಿಕ್ಕವ? ಮೇ ಬಿ 20 ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಿಯರ್ಲಿ 20,000 ಆರ್ಕಿಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್, nothing but the family called Orchidaceae. That is belongs to the monocotyledon. As we know, Angiosperm is a diversified one. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾನೋಕಾಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇನ್ನು ಲೀಲಿಯೇಸಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾನೋಕಾಟಿಲೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ 20,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 1% ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸೇ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 90 to 95% ನಾವು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1,30,000 ಏನು ಬೀಟಲ್ಸ್. 3 ಅಲ್ಲ, 13 ಅಲ್ಲ, 300 ಅಲ್ಲ, 3,000 ಅಲ್ಲ, 30,000 ಅಲ್ಲ, 3 lakh ಬೀಟಲ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರು? ಲ್ಯಾಪಿಡಾಪ್ಟರ್ನ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಟರ್ನ? ಮರ್ತ್ರಿ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಸರ್, ಮುಗೀತು ಸರ್. ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಟರ. ಡಿ ಫ್ಲೈ, ಸಿ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಟರ, ಬೀಟಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ
ಉಳಿದಂಥದ್ದು ವರ್ಮ್ಸು ಮತ್ತು ಬೋರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾ. ಉಳಿದಂತೆ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 3 lakh ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಅಡ್ಡಾಡೋ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರೋ ಬಿಡಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದರ ವಿಂಗ್ ಮೇನೇಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫಿಶಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 28,000. ಸೊ ಥಿಂಕ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಡೈವ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 22% ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಣ. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ರೀಸನ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ವೈ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್? ಯಾಕಿದೆ ಈ ಥರ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ಯಾಕಿದೆ? ನೀವು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಕೇಳಲಿ ಅಂತನಾ, ಅಥವಾ ಅವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತನಾ? ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಅವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಬಿಗಿನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇನೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ವೇ. As we know the Ophrys archaeid which is interact with the pseudocopulations. As we know the Pronuba mouth which is interact with the ficus fruits. That is how the small creature is responsible for the gigantic organisms. Like the ficus tree ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. They are formed due to the small variation they may be takes place during the genetical recombinations that are tends to by ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? That is tends to the variation. Which one is tending them to getting variation? That is all the changes in their surrounding. They are getting adapted to those conditions by modifying their genetical composition or expressing the different type of morphological character or physiological character, whatever we have seen in the organism and population chapter, by increasing the blood count or by increasing the particular organ structures or minimizing the particular organ structure. So whatever, best example we can quote ourselves is, we are having a appendix organ, right? So which is reduced now, but in the earlier organism they are working, they are functional. Why? What is the difference? The consumption of the food habit, whatever we are following now, that is what the differentiation. And earlier we are having the canine which are more stronger and lengthier, but we are having the smaller canines who are the herbivores purely. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆನೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆನೈನ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಾಯಿಗಳು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೂ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೆನೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಲಾರ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್, ಕೆನೈನ್ಸ್, ಇನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ನನಗೆ ಅದನ್ನೇ ರೀಸನ್ನೇ. ಆದರೆ ಕೆನಿಡೆ ಅಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ, ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಅವುಗಳು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀನಿಯನ್ಸ್. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದವು. ಅವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದು. That may be due to the small mutations or a large mutation that is taken place in a single step called a saltation process. That is a species formation. That is what the speciation, the single step large mutation which leads to the new type of species formation. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ new challenges or the conditions they are facing, we are having a varieties of species. ಸೊ ಇದು ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ವೈ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ನಮಗೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ herbivores, we are dependent on the plant sources as the food. Even though we are carnivores, we are somehow dependent on the plant source. Either the fodder for that carnivore or an organism which we are consuming, or directly to get another food item which is mixed to be that one. ನಾವೇನೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೂ we have to depend on that herbivore source only. That is how we are interrelated. ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ interdependent directly or indirectly on other organisms, whether they may cause positive responses or may cause the negative effects on them. That is what the interactions they are leading to, and ultimately that leads to the different succession with respect to of the abiotic factors that forms the new habitats when they play a significant role, and when they are having a particular position, then they are called as niches, nothing but ecological niches. These niches, these habitats are to be in a balanced condition, means we need all these diversified forms of life creatures. Okay, so that is why we need to have all the diversified forms of life creatures, life forms. So we got to answer that what is biodiversity, why we need this biodiversity, and why, how they have been formed diversified forms of the life creatures anta. But what are the benefit we are getting from this biodiversity? Usually we means that is what we are having, the narrow utilitarian and the broad utilitarians. Whatever we are wearing now, that is all because of the source of the plant or whatever the animal source. Directly or indirectly we are dependent on that. Whatever we are consuming, that is either of the other organism source only, either plant or animal, right? So one of the whatever the comforts we are using now, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಚೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಫಾಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. We can't prepare whatever the things which are required for us without depending on any other source. Source is only the biodiversical forms only, right? That's why we need to conserve it. But why I have written this in red means we are in danger now already. As we are faced with the recent rains, okay, while we are enjoying our childhood, that means once the school is started means the rainy season is started. Once we have written a midterm examination means that enters into the winter seasons. When we are getting holidays means that is nothing but summer season. That is why in the summer we are getting holidays only to avoid the risk of health risk ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇತ್ತು. Why we are not giving the holidays nowadays means we are not having the proper seasons. ಹಾಗೆ throughout the year we are doing the work. ಅಲ್ವಾ? Why we are reducing the holidays? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ರಜೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವ್ನು ಮನೆಗಿರಲ್ರಿ, ಬೇಗ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋರು.
ಕಾಟ ಮನೇಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸಿಲಾಗೇ ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಲ್ಡ್ ಡೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್? ಆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ human, right? That's why to better utilization of the natural resources we should have a awareness about the thing. Hence we are reading a chapter called biodiversity and its conservation. In this chapter we will have some light about basic lighting about the varieties of the forms which are in our different habitats and the regions of worldwide and especially with the India. Among that we will localize our concepts with these things. And what is the need of this biodiversity? As I said, narrow utilitarian and broad utilitarians. And the reasons which are making the threats to this biodiversity is, we will see the evil quadrate reasons, how they have been affecting the natural resources, especially they are existing. And the ways we should conserve this biodiversity as in situ and ex situ, and the other resolutions we have made through the government issues, legalizations ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. This is all about the chapter introduction. So when coming to the NEET perspective, here we can come across around 2 or 3 questions commonly. Okay, so the previous year weightage, okay, so 2015 and phase first of 2016 we got 2, and 2016 second phase, and 17 we got 3, and then in 18 we got 2, and then in 19 we got 3, and in 22 we are expecting what? 4? Yes, you can. Average ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ, ಟೋಟಲ್ 19 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 2021 ತನಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 19 ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 9 years ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊರಾಲೆಸ್ 2 to 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವೈಟೇಜನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ವೆಲ್, ಹಾಗಾದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ genetic biodiversity. So what is biodiversity? That is nothing but the sum total of all the living organisms. But if it is restricting to the genetic level, means the changes or the variations or the differences in an gene level. So the differences in the gene level is called genetic biodiversity. What makes the variations in the gene? What makes them to undergo mutation? The environmental conditions, naturally. That makes them to be mutations through the mutagens which will synthesize the mutations. Okay. So the environmental condition which leads to the variation in the alternative form of the gene called allele, or in the form of the gene or the structure of the chromosome. So these changes in this level, either in the structure of the chromosome or the number of the composition of the gene or the alternative form of the alleles, means alternative form of a gene called alleles, these all will lead to the variation at the gene level. So this gene level variations will make them to be produce novel characters.
These novel characters may be vary accordingly within the same species. Within the same species, we can get varieties of the character, variations in the character expression. Means the example they have quoted here is Rauwolfia amatoria, which is grown in an Himalayan regions. But the northeast region, what we will see in an Indian map, where these Rauwolfia amatoria will be found, which is having an active chemical synthesizing property. That chemical is called reserpine. ಸರ್ಪಗಂಧಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ಪಗಂಧಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೆಸರ್ಪೈನ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಆ ಸರ್ಪಗಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸರ್ಪೈನ್. ರೌಲ್ಫಿಯಾ ಸರ್ಪಂಟೈನ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಪಗಂಧಿ ಗಿಡ, ಅದೇ ವಾಮಿಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಆ ರೀಜನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 50,000 strains of rice and 1,000 varieties of ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಬಂದು ಓದಿತೀನಿ ಈಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಪೇಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 2 lakh ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 50,000 ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ 50,000 ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ 1,000 ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರದೆ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಗ ನೀಲಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೋತಾಪುರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 15-20 ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ದೇ ಆರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೀಕರಣೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the environmental condition which producing the novel character through the differences in gene level or the chromosome or maybe their alternative forms called alleles. So this is what the genetic diversity. There may be a question, CET lo anta question ide, NEET alli baro chances ide. Yake andre there is a question on species diversity. Species diversity mele previous year li keliರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. What is species diversity? The variations or differences in the species. What is diversity now? Species level. So variations in the species level. So ಈ species levels ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ the best example they have quoted here is the Western Ghats. This is the previous year question, 2020 ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಕಪ್ಪೆಗಳ ಜಾತಿ ಇದು. ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ? ಹಾಗಾದರೆ the species diversity, as we said in the genetic diversity, illu kuda accordingly with their natural conditions where they are existing, they makes them to be a better survival and expand them. As species na expansion aagta hogutte, that is what they are giving the better suitable conditions called the niches. Okay,
ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಕ್ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ amphibians. The rich diversity of amphibians is restricted to Western Ghats. Where we can see the Western Ghats? ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಆಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೀಜನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇನಾ? ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ರೀಜನ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಅವು ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಏನಿದ್ದಾವೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು. ಮೊರೋವರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವಯನಾಡ್ ರೀಜನ್ನು, ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ amphibian species. Clear? That is another example. Likewise, we can study the diversity of the living organism at their habitat level, their ecosystem level, especially their habitat level means their geographical regions. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ecological diversity. So what is ecological diversity? The variation at or diversities at ಅಥವಾ ಓಕೆ differences at ecosystem level. What is ecosystem, Warren? What is ecosystem? Where we can see the organisms interaction with the living and non-living factors. So that ecosystem levels varies from aquatic to terrestrial, and aquatic itself and also in the terrestrial itself. Likewise, we can find the various niches, or if you come across the terrestrial habitat, we can find out the forest. In the forest we can see the evergreen forest, rainy forest, or the coniferous alpines, or maybe the deciduous forest, or the grasslands, shrubby jungles of ದಾವಣಗೆರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ. ಇದೇನು ಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಬಿ ಜಂಗಲ್. ನಾವೇನು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಿಡಗಳು ಸ್hrubsಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಸ್ಕ್ರಬಿ ಜಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಬಿ ಜಂಗಲ್. ದೆನ್ ಲೈಕ್ವೈಸ್ the deserts and mountains. This is all about we can see in the terrestrial condition. If you come across the aquatic, lentic, lotic ಅಂದರೆ flowing water and stagnant water. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಚರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್? ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗೈತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓದಿರಲ್ಲ ಒಬ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್? ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸರ್. ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಡೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಷಿಯನ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಓಷಿಯನ್ಸಿನ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ coral reef. Coral reefs are the regions in the deep oceans where we can find the nidarians with the dead organic compounds of calcium carbonates of the calcium. That is what the thing. So likewise, the diversity is varies at the level of ecosystem, at the level of species, at the level of genes. These are the three levels at which we can study the biodiversity.
ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಚ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ಗಿಂತ ಟೆಂಪ್ರೇಟಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಿಚ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರಾಪಿಕಲಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಟೆಂಪ್ರೇಟಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ knowing about the things which are related to the living diversity of the organisms, that is in the temperate region, but we have to identify and we have to make the process of taxonomy in the region of tropicals. Why? As we said, these diversity is restricted to the particular habitats, their niches. That is what we said in the ecosystem level. That means where they are getting a favorable conditions, where they are getting a favorable time to undergo changes, where they are having a better adjustment conditions. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಗ್ಲೇಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ದ tropical. Hence we are not clearly knowing all the diversified forms of the life in the tropical region than the temperate. Hence maximum study has been done with respect of insects, especially in the tropics than the temperates than the tropical regions ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಗ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ನರೆಗೆ ಚೀಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೊಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಮಾವಿನ ನರೆ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಕೊಕ್ಕೆಗಳದ್ದು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಿ ಎಸ್ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿರಿ ಮನೇಲಿ, ಅವರು ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Then it comes to the description. Then it comes to the systematic position of that organism. That is what the taxonomy. Hence, we are in a need of a well-trained taxonomist. We need such huge resources. Human resource ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. There should be having the biological sense of working with the practical knowledge of identifying those organisms and capturing all the things. That's why well-trained ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಡ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆವರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರಿಚ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಲ್ ದ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ, ಟೈಟ್ಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಟೈಟ್ಲು ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಗನಿಸಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟೆಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಆಗ್ತಾನೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ನೀರು ಕುಡಿಕಂದ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರೋ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎ ಸಿ ಮಾಡ್ರಿ ನನಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆರೈಟೀಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 20 to 50 million ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 20 to 50 million ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇನ ಪ್ರಕಾರ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 7 million ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಇವೆರಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ.
ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 70% ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 70% ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಈ 70% ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 22% ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ 22% ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಡೋಫೈಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಗೋವಿದ NCERT ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಫಂಗೈನ ಸೇರಿಸಿದೀವ? ಆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಫಂಗೈ. ಯಾಕೆ NCERT ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 22%, ಅನಿಮಲ್ಸ್ 70% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಗೆ, ಇದೆಯಾ? ಟೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಡೋಫೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ? 9,000 to 10,000 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಿರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ 70% ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ಈ 70% ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 70%, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 70, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 70% ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ 70% ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 10 ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ 7 ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ರೈಟ್? ವೈ ಸಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್? ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಇದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಚ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನೋ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್? ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೀನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಅದು ಬದುಕೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಓದಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ ಇನ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ವೈ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್? NCERT ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಎಸ್, ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೂ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಭಾಳ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಜಿರಳೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕೈಟಿನ್. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ. ನೀವು ಜಿರಳೆ ತುಳಿದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಇರುವೆ ತುಳಿರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಚಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಸಾಯಲ್ಲ. ಇರಲೇ ನೀವು ತುಳಿದ್ರೂ, ಇರುವೆ ತುಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೈಟಿನ್. ದಿಸ್ ದ ಸೇಮ್ NCERT ಕ್ವಶನ್. ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದೇರ್. ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 8th or 10th ಲೈನ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಿ. ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಂಗೈ, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ fungi, they are more than all the animals of the chordates which are except to the aves. Aves ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ chordates ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ರಿ.
fishes, okay, then amphibians, full board cover ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. reptiles and ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ mammalia. Okay, but you have not added here aves ನಾವು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಗೈ ಕೂಡ ರಿಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈ? ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಕೈಟಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕೈಟಿನ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಅದರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಲಿವಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಇರ್ತವೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೋ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸೋರ್ಸ್ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಂಗೈ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿನ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎರಡನೇದು ಫಂಗೈದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ 70% ಇದ್ದಾವೆ, 20% ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 70% ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಯರ್ಲಿ 22% ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವೆಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ನಾವೇನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವು, ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಒನ್. ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ವೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವೈಸು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಒನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಚೇಂಜಸ್. ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಸೈನ್ ಪೋಲಂಗ್ರನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ eradicated from the ecosystem. They have been extinct. Clear? So ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಹಾಗಾದರೆ ಓವರಾಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ likewise we can see the global diversity with respect of some graphical representation. See, there in the NCERT they have given the 3 graphical representation with respect of vertebrate, invertebrate and the plant. Okay, ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ದ ಫಂಗೈ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. In the invertebrates, we can see the large group of organism which is shared by this is all about insects. But next to the insects, we can come across a small group of other animals except the mollusca and crustaceans. ಸೊ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಒನ್. ದೆನ್
other group of animals, and then mollusca, and then so this is about a invertebrate condition. So which one is the largest group in the invertebrate? Which one is the largest taxa in the invertebrate? ಎರಡು ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದು ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೆನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ನಾವೇನಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪೇ ಮೊರಾಲೆಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಿಶಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಂಥ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಶಸ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಿಶಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಏವ್ಸು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸೇ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದದ್ದು ನಾವು. ಸೊ fishes is the largest one among the vertebrate, and then it comes to the aves, and then it comes to the reptiles, and then it comes to amphibians, and last that is mammals. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ this is about deadly opposite to this one is a. So which one is the largest among the plants? Angiosperms. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಸಿ ಟಿಲಿ ಒಂದು ಸಲ. ಓಕೆ, ದ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಗೈ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗೆ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಲೈಕೆನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಂಗೈ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ದೆನ್ ಆಲ್ಗೆ, ದೆನ್ ಫರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಲೈಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಸರ್ ಫರ್ನ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಣಮ್ ಆಗೈತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಪಾಠ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಅಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದು ಅದನ್ನ. ಮತ್ತು ಅಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ ಅಲಿ. ALLY ಆರ್ ALLIS ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, NCERT ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಲೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಆರ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಕ್ವಿಲ್ ಟೈಲ್ಸ್, right? So these are the 4 different groups of ferns where we can come across the microsporophyll, megasporophyll ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, where the sporophylls will bear the sporangia on them, but here the allies are bearing below the sporophylls.
ಅವುಗಳ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ ಬೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಫ್, ಇದು ಅಬೋ ದ ಲೀಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.4%. ಸೊ ಆ 2.4 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೋಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. So India is having the total land surface of the globe is 2.4% in the global level. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ 8.1% ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಓಲ್ 100% ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದೇ 8.1%, ಮೊರಾರ್ಲೆಸ್ 3.5 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. 2.4% ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 8.1%, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3.5 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. So that is what we are contributing for the global level of the biodiversity. So this shows India is one of the mega biodiversity. ಒಂದು 12 biodiversity ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ 12 ಮೆಗಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 5 ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು? ಮಲೇಷಿಯಾ, ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇರಬೇಕಲ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ. 12 ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂಡಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಝಡ್ಡಿಂದ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಂಗೋ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಗೋ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಪೆರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ಅ ಜಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಇನ್ ಅ ಜಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪೆರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೆಡಾರ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಬರದೆ, ಇನ್ನು 3. ಹಾಂ, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾನ ಅಮೇರಿಕಾನ? ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ? ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು 9 ಅಂತೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 12ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 2.4%, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8.1%. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ರಿಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 45,000 ಸ್ಪೀಸೀಸ್. 45,000 plants, as twice as many the animals. What it mean? ಇದರ ಅಂತ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನಿಮಲ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. Read the sentence, go with that one. As per the global biodiversity, we are having the total land surface 2.4
2.4%, and then we are contributing 8.1% the global diversity. In that we are having the 45,000 plant species and as twice as many the animal species are there. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸು ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. ಆ್ಯಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ದುಪ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ CET ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. How many species of animals are identified and described in India? That is answer. They have not given 90. Actually, the answer is 91,000 animals. Maybe ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಡಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲಾಂಟಾ ಅನಿಮಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಇದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 45 ಅಂದರೆ 90 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು? 91,000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು 91 ಅಂತ ಬರ್ಸಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ 1 lakh species of the plants and 3 lakh species of animals. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆಲ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹುಡುಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್, if it is a biodiversity is a library, we have before the cataloging those books like the organisms will be get extincted from the library. biodiversity ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ attributes or through the longitudinal attributes or through the altitudinal attributes. Okay, so likewise we are having the varieties of identification of the diversity, but the better one we prefer is the latitudinal gradient. So as we move from the equator to the polar regions or away from the equator regions, we will see the less biodiversity as from the equator to polar. Why? What is the reason? There are some different conditions. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ಸೀಸ್ನಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಇಕ್ವೆಟಾರ್ ರೀಜನ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಟು ದ ಆರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವೆಟಾರ್ ರೀಜನ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೆಟಾರ್ ಟು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೆಟಾರ್ ಟು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್. At exactly the pole we can see the Arctic. So here the richness is found more at the equator region than the Arctic and the temperate regions, with few exceptions ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ we can't see the sloth bear in the tropical region, we can't see the
Himalayan animals or whatever drops there are richness in the normal region. That is why there are few exception with the richness is more in tropical than the temperate ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರದ್ದು? ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸನ್ನು, ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ಲಾತ್ ಬಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ದೆನ್ if we move from this equator to away, that's what 23.5 north to south ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ where we will find what? ನಾವೀಗ ಎ ವಿ ಫಾನಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ. Okay, see, as we are moving from the, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು 23.5 degree north to and 23.5 degree south. So Colombia, which is having the avifaunal diversity, which is 1400 species. If we come across the Amazon forest of the South America, where we can find the 1300 species. ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1200 ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬಿಲೋ ದೀಸ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 41 degree north. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ 106, and then we can find the 56 in when we move from 71 degree north, that is in Greenland. See the differences here. So difference ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So here the avifaunal diversity is more rich in the equator region than near the equator region. Because Colombia, it is near the equator, not exactly equator. So near the equator we can find the more diversification of the avifauna. Avial andre bird, fauna andre animal. So that's why. And the Newark, which is having the less 41 degree north bandidivi, where we can see the 106 species, whereas in the 71 degree north bandre 56 species. Okay, clear? So 105 in the Newark and 56 in the ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 times ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೇ 10 times ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೆಟಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಗಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೆಡಾರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ USA, ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್, of USA. If we compare the forest ecosystem here, they are having 10 times more than this one. USA ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 10 times more than the midwest regions of the USA. That is what we can see. Just see, in South America we are in the rich biodiversity called Amazon forest. ಅದೇ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಲೆಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಗೂ 10 times ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? USA, ರೈಟ್? ಸೊ 1200, ಇದನ್ನು 1200 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 times. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 10 times more ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ USA ರೀಜನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ
ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 15 40 ಸೊ 40,000 ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ದೆನ್ ದ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ 3,000. ಆದರೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 427. ಬಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 378. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ 1000. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ? 1300 ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟದ. 800 ಅಂದ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್. ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 25,000 ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 million ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಯಾವುದು? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೆಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 million ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ಎಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಿ ದ ರಿಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನು, ಯಾಕೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ರೀಸನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಒಂದು 3 ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.